औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालो हाज़िर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों, अज मैं सुन रहा सा न्यूयॉर्क टाइम ने एक अदारिया लिखिया या एक खबर दी है कि इंडिया बड़ा सीरीयसली अपने मौकफ के मगर दौड़ रहा, बहाने और सबूत तलाश करने की कोशिश कर रहा कि किसी तरीके ना पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, यानी पाकिस्तान को हमला किया जाए या पाकिस्तान को जो भी नुकसान कर सकता वो कर ले। हालांकि उन्हें इस तो पहले जरा दरिया सिंध आ या दरिया जेहलम है, दरिया चनाब है, जिन्हों का पानी सानू इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आ रहा सी, वो उन्हें कहा कि असीं उहदे ते कोई मतलब अमल करांगे, कोई उन्हें रोकने की कोशिश करांगे वगैरह वगैरह। लेकिन दो चीज़ां ने अगे जरा उन्हें अखबार ने लिखिया, उन्हें कहा कि उन्हें बहुत सारे मुल्कों का रबता किया, बहुत सारी चीज़ां ना, और कोई बहाना फिलहाल मिलता नहीं पिया। जिस तरह मैं अर्ज कर रहा कि कल मेरा वीलॉग जो चल रहा ना, उस मैं दसा कि इंडिया ने की मौकफ अख्तियार किया है, लेकिन वो मौकफ काबिल फहम भी कम है और काबिल यकीन भी नहीं है। अगले नंबर पर आ जाओ कि जो इमरान खान ने 2019 जिन्होंने किया सी ना, मेरा ख्याल है जो भुले नहीं होंगे, और मैंने 100% यकीन आ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि इंडिया कभी जरूरत नहीं करेगा जो इमरान खान ने उन्होंने 2019 कर दिता सी। लेकिन दुश्मन दुश्मन होंदा और उन्होंने तुसी कमज़ोर नहीं समझो। दोस्तों, मैनू एक लतीफ़ा याद आ गया, मैं चाहना वो तुहानू सुना ही दिया। 4 बंदे एक जगह ते सफ़र कर रहे सी, 4 मुल्कों के लोग सन। एक सी पाकिस्तान का, एक सी इंडिया का, एक सी चाइना का और एक सी अमरीका का। अच्छा, वो आपस में इंटैलीजेंस के बंदे सी, वो आपस में गल्लां करन डै पे कि अगर कोई वारदात होती आ तो फिर वो तफ्तीश या अंजाम या वह जोड़ा कैलकुलेशन सी वो किन्ने चिर चो तुसीं कर लेंदे हो, उन्होंने गिरफ्तार किन्ने चिर दी कर लेंदे मुलजम। अमरीका ने कहा कि असीं उन्होंने एक दिन के अंदर अंदर उत्ते अमल दरामद कर लें और बंदे तक पहुँच जाने, गिरफ्तार करने की कोशिश कर। उस तो बाद चाइना ने कहा नहीं, सानू को 2-3 दिन लग जाते हैं क्योंकि असीं जरा थोड़ा जिहा समूथली चलना होंदा वे इस वास्ते। तो पाकिस्तान वाले जिस पूछया, उन्हें कहा सानू तो पहले पता होंदा कित्थे किन्ने वारदात करनी है, लिहाजा असीं उन्होंने पहले नज़र च हुंदे आ। तो इंडिया वाले ने पूछया, इंडिया वाले कहा सानू तो मसला ही कोई नहीं गा, कोई वारदात हुंदी आ असीं आराम नाल साडे इंटैलीजेंस जिहड़े एजेंसियां ने या साडे कोल राह जिहड़ी आ वो बड़े आराम नाल बैठी रहिंदी, वो काम नहीं करदी। उन्होंने पहले पता हुंदा, क्यों उन्होंने ये पता हुंदा कि जो भी मेरे मुल्क च होना मैं पाकिस्तान का नाम ला देना। दोस्तों, यही चीज़ हुण भी हो रही है कि जो होया जिस तरह होया जिन्ने कीता ते बहुत पता इंडिया को किन्ने कीता। ये नहीं कि इंडिया च कुछ लोग साडे बादशाह लोग ने, साडे एंकर बैठ के टीवी के उत्ते फर करी जाते हैं कि वो जनाब उन्होंने इंटैलीजेंस फेल्योर। नो नो नो, बिल्कुल झूठ, गलत बयानी ये कर रहे हैं। कोई इंटैलीजेंस फेल्योर नहीं है, ये इंटैलीजेंस का ही सारा काम है। इंटैलीजेंस फेल्योर उत्थे हुंदी आ जिथे हकीकतन दहशतगर्दी हुई होए, हकीकतन टैररिज्म होया होवे, हकीकतन टैररिस्ट गए होन, लेकिन वो तो अपने बंदे हायर करते हैं। जिस तरह तुसीं अक्सर देखिया होना, पुलिस जो मुकाबले करती है, पुलिस बंदा अपना फड़िया होंदा, पहले 4-5-7 दिन तो फड़िया होंदा, ले जाके छड़ देंगे, 4 भी दौड़ जाते मगर फायरिंग शुरू हो गई। तो सेम वाज मतलब डन है। इस तरह बिल्कुल इन्होंने रिपीट किया गया कि उत्थे इन्होंने बंदे अपने आते हैं जिन्हों के मुतलक ये अज तक नहीं डिकलेयर कर सके भी आए कितों दी ने। 400 किलोमीटर साडी सरहद तो अंदर बकूआ होण डिया, उत्थे बंदे साडे कितों निकल गए। 7-8 लाख फौज इन्हां दी बैठी है। इंटैलीजेंस हर कश्मीरी दे नाल इंटैलीजेंस का बंदा इन्होंने लगाया होया। वो कितों दी बंदे आ गए जी, उन्होंने सुल्तानी टोपियां पाइयां सी या कोई उतों पैराशूट के जरिए पाकिस्तान थले सुट रहे थे। सब झूठ, सब फराड, सब फेक और सब दगा और सब फेक चीज़ां चला रहे हैं। एक्चुअली की आ इन्होंने अगे भी जिन्ने कीते इस तरह कीते ने कि अपने इन्हों कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ, ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ 2-4 ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਰਕਾ 26 ਮਰਵਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ 26 ਮਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੱਪ ਪਵਾਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰਾਫੇਲ ਤਿਆਰੇ ਹੋਰ 26 ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਗਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਆਪਣਾ 100 ਮਫਾਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਲਾਕ ਕਰੀਏ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਨ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਸੰਨ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਆਹਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਜਰ ਔਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸਟੇਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸਟੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ 4 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੰਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਗੰਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੰਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਗੰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੰਨਾਂ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਲਾ? ਤਾਰੀਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, TTP। ਔਰ TTP ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉੱਤੇ, TTP ਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਗਾਏ। ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਟੇਪ, ਯਾਨੀ ਟਾਕ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ, ਇੰਤਹਾਈ ਘਟੀਆ ਮੀਡੀਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਉੱਥੇ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਮੁਸਲਮ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇhtiyat ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਨੇ, ਫੇਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-7-10 ਬੰਦੇ ਮਰਾਤੇ ਨੇ, ਔਰ 26 ਦਾ ਵਾਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖਤਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਟਿਪੀਕਲੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਐਡੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰ ਕ੍ਰੂਅਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਤਲ-ਓ-ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ, मेरे अल्लाह, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया, वो तो मुसलमान की गल नहीं है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी का इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मेरा मजहब तो ये कहता, और मेरा मजहब ये किस तरह कतल-ओ-गारत कर सकता। ये हुण भी ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਖਰੀਬਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਇਆ ਹਨੂਦ ਔਰ ਯਹੂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਇੱਕ ਫੇਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ,
ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਇਹਦੇ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।